وہ ایک عام انسان کو فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے دوران سفر میں تھے، اس ساتھی کے ساتھ دوران سفر میں تھے، جب سفر کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے اترے، سامنے کنواں تھا، کنواں کے پاس گئے، تو اس کنواں کے پاس پانی اٹھانے کے نہ بالٹی ہے، نہ رسی ہے، نہ کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کنویں کے بغل میں ایک جھوپڑی تھی، تو اس جھوپڑی سے ایک بچہ نکلا۔ ہم نے اس بچے سے کہا کہ گھر سے بالٹی رسی لا کے دو، ہم پانی اٹھائیں گے، وضو کرا کے نماز پڑھیں گے۔ تو بچے کہنے کے بس اتنی سی بات ہے۔ تو بچہ جو ہے کنواں کے پاس جا کر کے کچھ پڑا اور پھونک دیا، اور کنواں کا پانی اوپر آ گیا۔ تو بچہ کہنے لگا جس کو جتنا ضرورت ہے وضو بنا لو، جس کو جتنی ضرورت ہے پانی لے لو۔ تو وہ حضرت سلمان نزولی اور اس کے ساتھ اس کو ساتھ لوگ تھے، حیران رہ گئے۔ حضرت سلمان نزولی نے کہا کہ بچے رکنا، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تم سے دو چار باتیں کرنی ہے۔ نماز کے بعد حضرت سلمان نزولی نے اس بچے سے کہا ہے بچے تم نے کیا پڑھ کے پھونک دیا کہ کنواں کا پانی باہر آ گیا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میں کچھ نہیں پڑھا، بس میں صرف درود شریف پڑھ کے پھونک دیا، کنویں کا پانی باہر آ گیا۔ تو حضرت سلمان نزولی فرماتے ہیں کہ درود شریف تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو بچے کہتے ہیں ہو سکتا ہے زبان کا فرق ہو، کیونکہ میرے والد نے مجھے آج تک ایک حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، اور میری زبان سے آج تک ایک جھوٹ بات نہیں نکلی ہے۔ زبان کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سلمان نزولی فرماتے ہیں کہ تب سے میری زندگی بدل گئی، میں نے اپنی باقی ساری زندگی کا درود شریف میں کاٹ دیا، درود شریف پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں نے ایک درود شریف کی کتاب لکھ دیا جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کی تاثرات یہ ہے کہ جس نے اس کتاب کو اپنے وظیفہ میں ہمیشہ رکھا اس کو اللہ کی ولایت مل گئی۔ اس کتاب کی اتنی تاثیر ہے، جس نے اس کتاب کو پڑھتا رہا، ہمیشہ اپنے وظیفے میں رکھا، اللہ تعالیٰ کی ولایت اسے مل کر اللہ کا ولی بن گیا۔ عزیزان وقار ملت اسلام، اسی لیے جب بھی موقع ملے بدلنے کو تو بدل لینا چاہیے، اپنے آپ کو گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بقات مقدس کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے گناہ کرتا تھا اور اپنے گناہ کو ڈائری میں لکھتا جا رہا تھا۔ جو بھی گناہ کرتا، چوری کا ہو، زنا کا ہو، شراب پینے کا ہو، جو بھی گناہ کرتا وہ اس کو لکھتا جاتا تھا۔ ایک دن وہ شخص جو ہے ایک عورت کو اپنی خواہشات کا اظہار کرنے کے لیے ایک عورت کو 100 درہم دے کر کے اپنے گھر لے کے آیا۔ جب گھر لایا اس عورت کے پاس اپنے خواہشات کا اظہار کرنا چاہا تو اس عورت کے جسم میں جو کپکپی تاری ہو گئی، عورت کانپنے لگی۔ تو وہ شخص کہنے لگے تم کو کیا ہو گیا؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں کوئی بازاری پیشہ ور عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر مر گیا ہے، میرا 3 بچے ہیں، 3 دن سے بھوکا ہے، کھانا پینا نہیں ملا ہے، بس میں اس کی پیٹ کو پالنے کے لیے تمہارے ساتھ یہاں تو آ گیا ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد میرے جسم میں کپکپی تاری ہو گئی ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے کس شکل و صورت میں اٹھائے گا۔ اتنی سی بات ہے، اس شخص کے دل میں اس طرح چبھی، اس طرح وہ بات لگی کہ وہ شخص جو ہے اس عورت کو فوراً آزاد کر دیا، اور جتنے پیسے کی ضرورت تھی اس شخص کو، اس عورت کو، وہ شخص جو ہے اس عورت کو اتنا پیسہ دے دیے، اور وہ شخص جو گناہ کرتا تھا وہ ارادہ کیا، آج سے توبہ کر لیا، اور جو گناہ ڈائری میں لکھا تھا اس نے سوچا کہ میں اپنے ڈائری کو مٹا دوں گا، پھاڑ دوں گا، جلا ڈالوں گا۔ تو جب وہ شخص کیا کہ جب ڈائری کو کھولے اپنے گناہ لکھا تھا تو ڈائری کھول کے کیا دیکھتے ہیں اس ڈائری میں جتنے گناہ تھے لکھے تھے سب مٹ گیا، سفید کاغذ بن گیا، کوڑا کاغذ ہے، ڈائری میں لکھی ہوئی غیر سے آواز آتی ہے اے شخص جب کوئی اللہ کی طرف چلنا چاہتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہ تو تمہاری ڈائری کی لکھی ہوئی گناہ ہے، اللہ اس قدر قادر مطلق ہے وہ قیامت قادر کے لکھے ہوئے گناہ کو مٹا سکتا ہے۔ عزیزان وقار اس لیے جب بھی بدلنے کو موقع ملے بدل دینا چاہیے، جب بھی درود شریف پڑھنے کو موقع ملے خوش دلی سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، نیک کام کا ارادہ کرتا ابھی کیا نہیں ہے بلکہ کرے گا، تو ارادہ کرنے پر ہی اس پر جو ہے ثواب لکھا دیا جاتا ہے، اور کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے کیا نہیں ہے تو اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا ہے جب تک وہ اس کا مرتکب نہ ہو جائے، جب تک اس گناہ کو نہ کرے۔ اس لیے میرے دوستو جب بھی درود شریف پڑھنے کا موقع ملے پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جہاں میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔ حضور کا فرمان ہے سب سے زیادہ بخیل وہ انسان ہے جہاں میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو بخیل کس بات کی ہے؟ تھوڑی آپ کو پیسہ دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے، آئیے ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان وقار ملت اسلامیہ، رب کائنات پارہ نمبر 30 سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر۔ یہ قربانی کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ عزیزان وقار ملت اسلامیہ، اسی مہینے کی 10ویں تاریخ یوم النحر کو لوگ قربانی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین اطاعت کو یادگار کے طور پر لوگ ادا کرتے ہیں۔ حق و صداقت خلیل اللہ کے لقب پانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاکھ دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پانے والے بیٹا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ قربانی ایک خاص جانور کو خاص وقت میں اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کی 3 قسمیں ہیں، عبادت قولی، فعلی، عبادت مالی۔ اور اسی عبادت مالی میں سے ایک عبادت عمل قربانی ذبحی ہے۔ یہ وہ عمل ذبحی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان وقار ملت اسلامیہ، میں آپ کی تفصیل بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بسعادت نمرود بن کنعان بن قوس بن حام بن حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت سلطنت میں ہوئی۔ ابن خلدون ایک کتاب ہے جو قرآن کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ ابن خلدون بہت بڑے جغرافیہ سائنس لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ اولاد حام بن نوح میں سب سے پہلے جس نے حکومت کی بنیاد ڈالی وہ کنعان بن قوس بن حام بن نوح تھا، یعنی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نمرود، یعنی نمرود کے والد کنعان سب سے پہلے اس کو حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نمرود تخت پر بیٹھا اور اس کی حکومت بڑی وسیع تھی۔ اس نے جو ہے چاروں طرف سے قبضہ کر رکھا تھا، اکثر معاملات کا عالم قبضہ کر لیا تھا۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے جھوٹ، بت پرستی اور ستارہ پرستی اختیار کی۔ اس کی عمر جو ہے کافی لمبی گزری اور اس نے بت پرستی اور ستارہ پرستی اختیار کر لی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں حام بن نوح کے بھائی سام بن نوح کی اولاد بھی بت پرستی کی طرف مائل ہو گئی۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی حاران اور ناران، یعنی تاش کے 3 بیٹے ابراہیم، حاران اور ناران۔ اکثر مورخین ذکر فرماتے ہیں کہ حاران جو ہے اپنے باپ کی زندگی میں اپنا ایک بیٹا چھوڑ کر مر گیا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام ہے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ عزیزان وقار ملت اسلامیہ، احمد السلف کے نزدیک جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو بت پرستی اور ستارہ پرستی کی طرف دعوت دینے لگا تو کچھ کاہن ستارہ پرست ہاتھ دے کر کے بھوشیوانی بتانے والے اس کے دربار پر آئے اور کہنے لگے کہ عنقریب ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہارے خدا کی دعوت کو توڑے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ عنقریب ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اور بعض مورخین حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ نمرود کے خواب کی تعبیر ہے۔ بعض حضرات لکھتے ہیں کہ نمرود نے جو خواب دیکھا تھا یہ خواب کی تعبیر ہے۔ تو نمرود جو ہے خوف کھانے لگے کہ میرے دین شاہی کا مخالف ہوگا، میرے بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ تو نمرود جب اس دور میں جتنے بچے تھے سب بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ سب بچوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ جتنے ماں حاملہ تھے، جتنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے سب بچوں کو ضائع کر دیا گیا، لاتعداد بچوں کو مار دیا گیا اور مرد کو بیوی سے الگ رہنے کا حکم دیا۔ لیکن جب تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار سکتا ہے؟ رب تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، موت کی مجھ سے بھی واپس آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی گرفت سے فرار ناممکن ہے۔ عزیزان وقار ملت اسلام میں اگر بچوں کا قتل عام جاری تھا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں کی شکل میں انور میں تشریف لے گئے اور کچھ مدت معینہ کے بعد آپ کی والدہ نے شہر سے دور جا کر ایک خان میں ایک پہاڑ کے نیچے آپ کو جنم دیا اور آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر سے دور جا کر اپنی والدہ ماجد نے آپ کو جنم دیا، آپ کی پیدائش ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اکثر آپ کو دودھ پلا کے آتی پھر واپس چلی جاتی، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک
जैसा हम बच्चे महीने में बड़ा होता था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में उसके अंदर बड़े होते थे। चुनांचे एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बहुत जल्द जो है अपने शौक मार के बड़े हो गए, जवानी की मंजिल पर पहुंच गए। तो एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 10 दिन अपनी वालिदा माजा से पूछा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? हज़रत इब्राहिम अपनी माँ से पूछा, तेरा रब कौन है? रब का मतलब पालने वाला। तो माँ ने क्या जवाब दिया, तेरा बाप। तो फिर हज़रत इब्राहिम ने कहा, उसका रब कौन है? कहने लगे नमरूद। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे नमरूद का रब कौन है? माँ खामोशी अख्तियार कर ली। माँ समझ गई यही वो मसऊद बेटा है जो नमरूद के खुदा के दावे को तोड़ेगा और उसके पुत्र के क्रोध छुड़ाएगा। माँ खामोश हो गई। चुनांचे एक रात जो है तार यानी हज़रत इब्राहिम के वालिद आपको जो रात तिहाई में उस गार से गांव तक दौड़ाने लगा। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस गार से घर की तरफ आ रहे तो आते आते आपने निहायत ही एक रोशन सितारा देखा। निहायत ही रोशन सितारा देखा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। तो जब वो सूरज सितारा गायब हो गया, उसकी रोशनी उजल हो गई, गायब हो गई, तो कहने लगे ला उल्कुल आखिरी, मैं छुप जाने वालों को रब नहीं मानता। खुद ही रब कहा, फिर खुद ही जवाब देता है कि मैं छुप जाने वालों को रब नहीं मानता, छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद को देखा, चांद की रोशनी को देखा तो हज़रत इब्राहिम कहने लगे, हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। जब सूरज तुलू हुआ, चांद की रोशनी गायब हो गई, सूरज की आमद से चांद की रोशनी गायब हो जाती है, तो कहने लगे ला उल्कुल आखिरी, मैं छुप जाने वालों को दोस्त नहीं मानता, रब नहीं मानता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देता तो जरूर मेरे गुमराहों में से हो जाता। जब सूरज को देखा तो कहने लगे हाज़ा रब्बी व हाज़ा अकबर, ये मेरा रब है और ये बड़ा रब है। यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तस्लीम ये सूरह अनआम की मैं तफसीर बता रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक चाय का होकर करने लगे कि मैं बेजार हूँ चीजों से जिसको तुम रब कहते हो। मेरा रब तो वो है जिसने जमीन और आसमान चांद सूरज सबको बनाया। रब एक है, कादिर मुतलक है, ना उसको किसी ने पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। अपने कौम से ये कह रहे थे अज़ीज़ान वक़ार मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम नमरूद के अलावा बुत और सितारा परस्ती करते थे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस माबूदान बादशाह पर इस तरह वार की कि लोग हैरत में पड़ गए। अब कुछ लोग इसमें एतराज करते हैं कि हज़रत इब्राहिम ने जो चांद सूरज को रब कहा ये मेरा रब है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि माज़अल्लाह हज़रत इब्राहिम ने शिर्क ठहराया। हालांकि ये कम फहमी है, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद और सूरज को रब इसलिए कहा। हकीकत ये है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम के बेईमान शहरों को इस कदर दिलनशी और उस अंदाज में बताया कि ये तुम्हारा ही हिस्सा है। जिस तरह रब ने तुमको पैदा किया है इसी तरह अल्लाह ने चांद और सूरज को बनाया, तुम्हारा रब कैसे हो सकता है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिए। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अनआम में फरमाता है, वतिल्का हुज्जतु आयातुना इब्राहीम अला कौमिन फ़अजान इन्नका अलीमुल हकीम। ये निशानी हमने इब्राहिम को दिया था और हम जिसे चाहिए से देते हैं, बेशक तेरा रब जो है हिकमत वाला, जानने वाला है। तो पता क्या चला, मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम को ये बात बताई थी, वरना इतने से कम उम्र में, इतने से कम फहम में इतने बाशऊर कैसे हो सकते थे? अज़ीज़ान वक़ार मिल्लत इस्लामी बहरहाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अब उस गार के बजाय घर में रहने लगे। उस गार के बजाय घर में रहने लगे, क्योंकि आपके वालिद जो है मूर्ति बनाता था। आदम क्या करता था? मूर्ति बनाता, बुत परस्त था, मूर्ति बनाता था। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मूर्ति बना कर देता था बाजार में बेचने के लिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है मूर्ति लेके जाते और बाजार में बेचने जाते, क्या कहते थे? मैं यश्तरी मतलब यसुदु वला यनफाउ, इसे कौन खरीदेगा, इसे कौन बेवकूफ खरीदेगा जो ना नफा दे सकता है ना फायदा दे सकता है। अब अगर आप कोई सामान बेच ले जाए, आप कहेंगे मेरा सामान खराब है तो कहना अच्छा है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे कौन बेवकूफ खरीदेगा जो ना फायदा दे सकता है ना नफा दे सकता है। लोग जो है आपको देखकर हैरान हो जाते, बचपन अंदाज से भोला भोला छोड़ देते थे। लेकिन जब बुत ना बिकता था, मूर्ति नहीं बिकती थी, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस घर आते शाम को घर आते मूर्ति नहीं बिकते थे, तो उस मूर्ति के घर पर बस्से लगा के लेके आते और सामने अगर कोई तालाब या
क्या एविडेंस ये रब है? तो सब खामोश हो गए, उसके बाद जवाब नहीं है। क्या कहे? आखिरकार कह रहे कि हमारे बाप दादा इसकी पूजा करते थे, हम भी इसकी पूजा करते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्दीक करने लगे, बेशक तुम और तुम्हारे बाप खुल्ला खुल्ला गुमराही में थे, तुम और तुम्हारे बाप खुल्ला गुमराही में थे। वो कौन कहने लगे, इब्राहिम तुम ऐसे हमारे मजाक उड़ा रहे हो या तुम्हारे पास कोई आला शय आला दलील है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्दीक करने लगे, मैं गवाही देता हूँ कि दुनिया में जितनी चीज है सब अल्लाह की मखलूक है, रब एक है, बेनियाज है, ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात लोग सुन रहे थे, लेकिन उस कौम के दिल में ये बात सुनिए सोच रहे थे कि हज़रत इब्राहिम के दिल में किसी तरीके से बुतों से मोहब्बत पैदा हो जाए, किसी तरीके से बुतों से असर पैदा हो जाए। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल में ये इरादा बनाए, ये सोच फिक्र लिए कि आज मैं इस कौम के सामने बुतों की बेकसी और बेबसी का इकरार करूंगा, ताकि ये लोग खुद जान लाए कि बुत बेबस है, ना फायदा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। बुत बेबस है, ना फायदा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। अज़ीज़ान अवतार मिल्लत इस्लामिया, तो लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात लेकर के जो ये हो जाते थे। और उस कौम की सामने एक मर्तबा एक ईद का दिन आता, उस कौम के सामने एक मर्तबा ईद का दिन आता। ईद कैसे मनाते थे? तमाम बुतों को जो है एक साथ रखते, सजाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते थे और उनका खाना सामने रखते थे। अब वो लोग जो है शहर से दूर जाकर के शराब नोशी ढोल ताशे बजाते थे, फिर उस शहर को बाहर ईद बना करके उस बुतों के सामने जो खाना रखता था उसको कब्र में सोच कर खाते थे, वो लोग ईद मनाते थे। तो चुनांचे जब वो दिन आया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे, इब्राहिम तुम हमारे बुतों की मजाक उड़ाते हो, आज देखो कि हमारे बुतों की क्या खातिर तवज्जो, क्या इज्जत होती है, आज तुम हमारे साथ चलो। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगे, तुम देखो हमारे बुतों की क्या खातिर तवज्जो होती है, हमारे साथ चलो, ऐश कैसे बनोगे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात वारियाना तौर पर जो है तकलीफ पहुंची, यानी दिल में ठोस पहुंचा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हकीकत पर मौके जवाब दिया, यानी कहने लगे, आज मेरी तबीयत सख्त बेचैन है, मेरी तबीयत सख्त बेचैन है, बस है कि झूठ लगता है, लेकिन कहने लगे मेरी तबीयत सख्त बेचैन है। तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है मनी मन में कहने लगे, यानी हल्की आवाज में, आज तुम्हारे बुतों के साथ वो हाल करूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहिम की ये बात एक या दो बात में सुन लिया, नजरअंदाज कर दिया। चुनांचे जब वो लोग ईद मनाने के लिए बाहर चले गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तरशा लफ्ज आया है, कुल्हाड़ी लेकर के बुत खाने में दाखिल हुए, कुल्हाड़ी लेकर के बुत खाने में दाखिल हुए। देखा कि बुत तरह तरह के सजाए हुए हैं, किस्म के खाने रखे हुए हैं, तरतीब से बुतों को सजा कर रखा है, उनका कपड़ा पहनाया हुआ है। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, सूरह सफात के आयत अफला ताक़िलून, क्या तुम नहीं खाते? बुतों से कहा, क्या तुम नहीं खाते? बुत ने कोई आवाज नहीं दिया। जब कोई आवाज नहीं आई तो चिल्ला करके कहे, मा लम तक़ूल, तुम क्यों नहीं बोलते? बुतों से कहने लगे, तुम क्यों नहीं बोलते? भला कैसे बुत कैसे बोलेगा, कैसे खाएगा? और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, आज मैं तुम्हारा सत्यानाश करूंगा, अगर भागना चाहो तो भाग सको, अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। तो रिवायत में आता है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुर्तशा कुल्हाड़ी लेकर के बड़े बुत को छोड़ करके छोटा की तरफ बुत सबको तोड़ दिया, किसी का बनाया, यानी सबको तोड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद कुल्हाड़ी बड़े बुत में लटका दिया, बाहर निकल गए। तो जब वो कौम अय्याशी करके ईद मना करके आए और बुत खाने में देख रहे तो खैरत के इम्तिहान आए, चिल्लाने लगे, हमारे माँ के साथ इसने किए, किसने ऐसा किया, हमारे बुतों के साथ किसने ऐसा सुन किया, किसने इस तरह बर्ताव किया, सब रोने लगे। उसमें से एक शख्स ने कहा कि मैंने सुना था इब्राहिम नामी शख्स कह रहा था कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ आज वो शुरू करूंगा, तुम सोच नहीं सकते। तो तमाम वो कौम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिकायत लेकर नमरूद के पास चले गए। नमरूद के पास चले गए तो नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहिम को पकड़ के लेके आओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लाए गए। तो नमरूद के दरबार में जाने का तरीका ये था, जब भी कोई जाता तो सजदा करके जाता, सर झुका करके जाता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए तो आपने सजदा ना किया। वो देख कर बहुत ताज्जुब और गुस्सा हुआ, तुमने क्यों नहीं सजदा किए? इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। तो नमरूद कहने लगा, रब तो मैं हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, सूरह बकरा आयत 258 की आयत है, रब्बी लज़ी युहयी व युमीत, रब वो है जो जिंदा करता है मारता है। तो नमरूद कहने लगे, मैं भी कर सकता हूं। नमरूद कहने लगे, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं। उसने जो है दो वाजिब वक्त
आता है कि नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलने का हुक्म दिया तो लकड़ी जमा करने का हुक्म दिया। रिवायत में आता है कि उस कौम में कोई ऐसा फर्द ना था, ऐसा शख्स ना था जिसने लकड़ी जमा करने में हिस्सा ना लिया हो। बहुत करीब मुद्दत में जो लकड़ी जमा की गई, आग लगाई गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की मंजरी पर रखा गया। मंजरी जिसका गुलेल होता है, मंजरी के मंजरी दोनों का लफ्ज़ आया है, मंजरी पर रखा गया और आग जो है आसमान से बातें करते आग के शोले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था। आसमान से फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते परवरदिगार आलम, एक ही तो तेरा बंदा है जो ज़मीन पर तेरा नाम ले रहा है, आज इसको भी जलाया जा रहा है। गुनाह मलाइका खुसूसी हज़रत जिब्रील हमें अल्लाह की बारगाह में आ गए हैं, अब करते हैं परवरदिगार आलम अगर तुम हुक्म दो तो इब्राहिम की मदद करो। तो अल्लाह ताला ने कहा जाओ, अगर इब्राहिम तुमसे मदद लेना चाहे तो जरूर मदद करना। हज़रत जिब्रील अमीन इब्राहिम के बारगाह में आते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन इब्राहिम के बारगाह में आते हैं और हज़रत इब्राहिम उस वक्त हवा से बात कर रहे थे, यानी मंदिर से आग की तरफ जा रहा था। हज़रत जिब्रील अमीन कहने लगे इब्राहिम अगर आप हुक्म दो तो ये आग उठाकर कौम की तरफ फेंक दो। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा क्या तुम्हें रब ताला ने भेजा है? कहा नहीं। बोले जब रब ने नहीं भेजा है तो मुझे तुम्हारी कोई हालत नहीं है, जब रब ने नहीं भेजा है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो हज़रत जिब्रील अमीन कहने लगे आप रब से ही मदद मांग लीजिए। तो हज़रत इब्राहिम कहने लगे मैं रब से क्या मदद मांगू, मेरा रब तो मेरे हाथ से वाक़ई पर सब जान रहा है। बस कहने वक़ात मिलत इस्लामिया जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग पर फेंका गया, करीब था कि आग से आग का जिस्म टच हो जाए, आग से लग जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया। कुरान में आया है या नार कूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, ए आग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाले हो जा, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाले हो जा। मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बर्दन व सलाम का लफ्ज़ ना कहता तो आग इस तरह ठंडी हो जाती कि हज़रत इब्राहिम का जिस्म जो है ठंड पर बच जाते। बर्दन व सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अज़ीज़ान वक़ार मिलत इस्लाम में चुनांचे जब आग बुले गुलजार बन गई, आग बन गया, कुछ दिन के बाद रिवायत में आता है कि नमरूद जो है अपने छत पर टहलने लगे, अपने छत पर टहलने लगे। टहलते क्या देख रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर भी हिफाजत से है, आग के अंदर महफूज है। उसके हैरत की इम्तिहान आ रही, कोई से आवाज देने लगे ए इब्राहिम तेरा रब बहुत बड़ा है, तेरा रब बहुत बड़ा है। इब्राहिम को हुक्म दिया इब्राहिम अगर तुम उस आग से बाहर आ सकते हो तो आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे हाँ मैं आ सकता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से बर्तन जो है बाहर आए और नमरूद कहने लगे कि मैं तेरे रब के नाम पर कुर्बानी करना चाहता हूँ, तेरे रब के नाम पर कुर्बानी करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम कहने लगे तू मेरे रब के नाम पर कुर्बानी करना चाहता है तो तुमको पहले ईमान आना पड़ेगा। नमरूद कहने लगी ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं खुदा तेरा बंदा हूँ, क्योंकि वो अपने आप को खुदा कहता था, ये मुझसे नहीं हो सकता है कि मैं खुदा तेरा बंदा न हूँ और आज मैं कुर्बानी करूँगा चाहे मेरी कुर्बानी कबूल हो या ना हो। रिवायत में आता है कि नमरूद ने 40,000 गाय की कुर्बानी की, 40,000 गाय की कुर्बानी की। अज़ीज़ान वक़ार मिलत इस्लामिया बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तरह-तरह का इम्तिहान लिया, तरह-तरह का इम्तिहान लिया। जब आप जो है यमन छोड़ करके मुल्क शाम आ रहे थे मिस्र के रास्ते से अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ शॉर्टकट में छोड़ के बता रहा हूँ, तो यमन के मिस्र के ज़ालिम बादशाह अपने जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर उस रहा ना किया। वो मिस्र का बादशाह हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अपने ख्वाहिशात का इज़हार करने लगा। रिवायत में आता है कि हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना हाथ बढ़ाना चाहा कि अल्लाह के हुक्म से उसका हाथ जो है मुंह पे थम गया और पीठ का दौरा पड़ गया। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुआ करने लगे परवरदिगार इसको सही कर दे, कहीं लोग ये ना कहें कि मैंने इसको मार दिया। रिवायत में आता है कि 3 मरतबा जो है वो जालिम बादशाह हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना हाथ बढ़ाना चाहा, अपना नापाक इरादा का ख्याल इज़हार करना चाहा, 3 मरतबा ऐसा ही हो गया। आखिरकार वो शख्स ने हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से माफी मांगा और दुआ की दरख्वास्त की। रिवायत में आता है कि वो मिस्र फिरौन जालिम बादशाह जो है अपनी बेटी हाजरा को हज़रत सारा की खिदमत में पेश कर दिया, हज़रत हाजरा को अपनी बेटी हाजरा को हज़रत सारा की खिदमत में पेश कर दिया। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम की उम्र जो है 80 साल की हुई, आपकी कोई औलाद नहीं हुई थी, तो हज़रत सारा के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से शादी कर लिया, हज़रत से हाजरा से शादी कर लिया। और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी करने के बाद उसके बदन से एक नेक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, उसे ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। इस्माइल रज़ियल्लाहु तआला
روایت میں آتا ہے کہ حضرت حاضرہ کو جو مشکیزہ پانی دیا گیا تھا کچھ دن کے بعد وہ ختم ہو گیا. وہ جنگل وہ بیابان جو ہے نہ چاروں طرف ہریالی نہ پودا کچھ بھی نہیں, تپتی ہوئے ریت میں ہلک سوکھا گیا. حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہ کا ہلک سوکھ گیا, یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہلک سوکھ گئے. ماں کی ممتا بڑھانا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. روایت میں آتا ہے خاندان مصطفیٰ اس نے کہا کہ ٹھیکا کا لفظ آیا ہے پہاڑ کے شکل میں. حضرت حاضرہ جو ہے چکر لگائے کبھی یہاں کبھی وہاں دوڑ رہی ہے, دور تپتی ہوئی دھوپ لہریں جو ہے پانی کے شکل میں نظر آ رہا تھا. تو حضرت حاضرہ دوڑتی ہوئی گئی, کبھی اس کی طرف کبھی اس جانب, یعنی چاروں طرف آپ نے چکر لگایا کہ پانی سوچتے لیکن کہیں پانی نہ ملا. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حاضرہ نے 7 مرتبہ چکر لگایا. قریب تھا کہ وہ 8 مرتبہ آپ دوڑ کے چکر لگاتی. ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رونے کی آواز آئی. حضرت حاضرہ ماں کی ممتا رہا نہ گئی, دوڑتی ہوئی وہ بچے کے پاس آتی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہے. تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت نے کہاں نہ رہی, ماں ادھر ادھر پانی تلاش کر رہی تھی. ادھر پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قدم چوم رہا تھا. گویا کہ آپ کیوں کہہ لیا جائے کہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کا چکر لگا رہی تھی, ادھر پانی حضرت اسماعیل کا قدم چوم رہا تھا. ادھر پانی حضرت اسماعیل کا قدم چوم رہا تھا. حضرت حاضرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. عزیزان وقار ملت اسلامیہ, تو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو ریت کی دیوار بنانے لگے ٹھہرنے کے لیے. یہاں تک کہ حضرت حاضرہ نے کہا زمزم رک جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ حضرت حاضرہ پر رحم فرمائے, اگر حضرت حاضرہ زمزم کا لفظ استعمال نہ فرماتا تو آج وہ پانی زمزم ٹھہرا ہوا نہ ہوتا بلکہ دریا کبھی بن جاتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت حاضرہ پر رحم فرمائے. اب جو پانی کے اندر زمزم لفظ کہاں سے آیا, یہ حضرت حاضرہ سے ہے. زمزم ٹھہرا ہوا پانی. عزیزان وقار ملت اسلامیہ, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا, امتحان لیتا رہا, بچپن سے امتحان لیتا رہا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے بلوغیت پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے امتحان لیا کہ تم قربانی کرو, اپنی پیاری چیز کی قربانی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کیے, اپنے اونٹوں کی قربانی کر دیے. پھر خواب آیا تم قربانی کرو, جتنے اونٹ تھے روایت میں سب کو قربان کر دیا. پھر خواب آتا ہے کہ تم اپنی پیاری چیز کی قربانی کرو, یعنی کہ 8ویں ذوالحجہ کو یوم ترویہ شک کا دن کہا جاتا ہے. اس دن اللہ نے کی طرف سے وحی آئے کہ تم اپنی پیاری چیز کی قربانی کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے اور یہ شک کر گئے یہ کوئی خواب ہے یا اللہ کا وحی ہے. اس لیے 8ویں ذوالحجہ کو یوم ترویہ یعنی شک کا دن کہا جاتا ہے, یوم ترویہ کا دن کہا جاتا ہے. جب 9ویں ذوالحجہ کے خواب آئے ابراہیم تم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو, تو اس دن یوم 9ویں ذوالحجہ کو یوم عرفات پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے. 9ویں ذوالحجہ کو یوم عرفات پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کا ارادہ کیا. حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم اپنے بچوں کو سزا دو, کپڑا پہنا دو. حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سر سوار دیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جا رہے تھے. تو شیطان کو یہ بات حضرت نہ ہوا کہ وہ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, ان شیطان الانسان عدو مبین. سورہ یوسف میں اللہ فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان سے بات حضرت نہ ہوا کہ اگر آج میں اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ بھگا سکا تو کبھی نہ بھگا سکوں گا. چنانچہ وہ شیطان جو ہے حضرت حاضرہ کے پاس آتا ہے ایک انسان کے شکل میں. آپ کہنے لگتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے گیا, اور پتا نہیں قربانی کرنے کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, لاکھ تمناؤں کے بعد پانے والے بیٹوں کو کیسے قربانی کر سکتا ہے, وہ اپنے بیٹوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. تو شیطان کہنے لگا کہ اس کا خواب ہے, انہوں نے اس کا خیال ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے وحی ہے, انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل ہوتے میں قربانی کر دوں گا. شیطان کی دال وہاں آ گئی, شیطان کے پاس وہاں آ گئی. تو شیطان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل رہے تھے, حضرت اسماعیل پیچھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے تمہیں پتا ہے تمہارا باپ کہاں لے جا رہا ہے, تمہیں پتا نہیں کہ تمہارا باپ کو قربانی کرنے لے کے جا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا باپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے. تو شیطان کہنے لگا کہ اس کو حضرت ابراہیم کو خواب, یہ خواب ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے تم کو قربانی کرنے لے کے جا رہا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے راہ کو قربان ہونے کے لیے تیار ہوں.
शैतान की दाल नहीं मिल रही है, आखिरकार शैतान करे तो क्या करे, शैतान जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास सामने जाकर खड़ा हो गया। शैतान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने जाकर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते ही समझ गए मरदू शैतान है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है चल कर उठा करके उस पर मारा, जिस तरह कुत्तों को भगाते हैं इसी तरह जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल कर उठा कर उसको मारा, तो शैतान वहां से भाग गया। फिर कुछ देर चला, फिर शैतान सामने आया, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है पत्थर उठा कर उसके ऊपर उसको मारा, शैतान भाग गया। इसी तरह तीसरी मरतबा सामने आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है चल कर उठा कर उसको मारा तो भाग गया, आखिरकार वो आप दोबारा न आया। इसीलिए आज हाजी लोग हज करने जाते हैं, जुमराए कुबरा और जुमराए वुस्ता में लोग कंकर मानते हैं, ये मानना सुन्नत इब्राहिम है। कंकर मानना हालांकि 3 मरतबा लेकिन 3 मरतबा साथ ही की मिकदार के बराबर थे। अज़ीज़ान मकाम मिल्लत इस्लामिया, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मीना में पहुंच गए। कहां पहुंचे? मीना में पहुंच गए। मीना में पहुंचने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल से कहने लगे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या बुनैया ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब देखा हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, बता तेरी मर्जी क्या है, तेरी राय क्या है। रिवायत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये नहीं कहा कि मैं तुझे कुर्बानी करने का इरादा करता हूं, बल्कि उसकी ख्वाहिशात का इरादा फरमाया। ये कहा कि तेरा इरादा क्या है, तू क्या कहता है कि तुम्हें कुर्बानी करो या ना करो। और हज़रत इब्राहिम ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं अपने ख्वाब को पूरा करूंगा। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप के नेक बेटे पेटरो सफर रजा के कहकर क्या जवाब देते हैं, वो जानते हैं कि मेरा बाप नबी है और नबी का ख्वाब जो है वो ही रब्बानी होता है, शैतानी नहीं होता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अबती इफ़अल मा तु'मर सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए मेरे वालिद बुजुर्गान, आप वो हर काम कर लीजिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह अकबर। मुसलमान हज़रत इस्माइल ये नहीं देख रहे हैं कि मेरी जवानी चली जाएगी, मैंने अपनी दुनिया ही नहीं देखा, बल्कि इतने सब्र कैसे। हज़रत इब्राहिम को हुक्म देते हैं, आप वो काम कर लीजिए जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया। चुनांचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्ग से कहने लगा, ए मेरे वालिद बुजुर्गान, मेरी तीनों ख्वाहिश है कि जब आप मुझे ज़बह करें, मुझे कुर्बानी करें, तो आप अपने आंख पर पट्टी बांध ले, अपना कमीज उतार ले और मेरे हाथों को बांध ले, मेरे हाथों को बांध दे। चुनांचे ऐसा ही किया गया। जब आपको ज़बह करने के लिए छुरी चलाई गई, शॉर्टकट में बता रहा हूं, जब आपको ज़बह करने के लिए छुरी चलाई गई, पहली मरतबा छुरी चलाई गई तो छुरी नहीं कटी, दूसरी मरतबा चलाई गई नहीं कटी। रिवायत में आता है इतनी तेज धार छुरी अगर पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ रेजा इतना नाजुक सा बदन कर नहीं रहा, क्या माजरा है। फिर जब तीसरी मरतबा जोर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर काटने लगा तो जो है कट गया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ जो है गर्म खून से लथपथ हो गया। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। आखिरकार जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख से पट्टी हटा कर देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम बगल में खड़े हैं और एक दुम्बा ज़बह हो गया। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, क़द सदक़ता रुया, ए इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है कि इसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। अज़ीज़ान मकाम मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम से हर तरह से इम्तिहान लिया, जितने इम्तिहान लिया हर इम्तिहान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, पास हो गए। अज़ीज़ान मकाम एक पता दरुद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुआज़्ज़िज़ सामने इकराम, कुर्बानी का फरीज़ा ईद उल अज़हा के दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अज़ीम तरीन इक़ामत को लोग यादगार के तौर पर मनाते हैं। और कुर्बानी जो है खास दिन में खास जानवर को अल्लाह के नाम में ज़बह करने का नाम कुर्बानी है। कुर्बानी के दिन सिर्फ जानवर कुर्बानी करना कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपने अंदर से बुग़्ज़, हसद, नफरत सब चीजों को मिटा करके कुर्बानी को कुर्बानी कहा जाता है। हदीस पाक में आता है अन कसमता अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़ा रायतुम हिलाल ज़िलहिज्जा व इज़ा अरादा अहदुकुम अन यस्री फलयमसिक अन अशआरिही व अज़फारिही। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा करे और वो कुर्बानी का चांद देखे और वो कुर्बानी का इरादा करे
اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے عن عائشہ رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل يوم النحر احب الى الله من احرام الدم انها لتعني يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتيب بها نفسه. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن ابن آدم یعنی امت مسلمہ کا کوئی بھی فعل قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن قربانی کو زیادہ پسند فرماتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں آپ جس جانور کی قربانی کرو گے تو وہ کس شکل صورت میں آئے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرونہا و اشعارہا و ازلافہا کل حشر کے میدان میں وہ جانور اپنے کھوٹ اپنے بال اپنے سینگ کے ساتھ آئے گا اور تمہارے لیے شفاعت کرے گا پروردگار عالم جس نے دنیا میں میری قربانی کی تھی لہٰذا اس کی بخش دو اس کی شفاعت کر دو. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں قبل ان یقع من الارض فتیب بها نفسک. آپ جس جانور کی قربانی کرو گے اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقام مقبول کو پہنچ جاتا ہے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا فتیب بها نفسک تو قربانی کرو تو خوش دلی سے قربانی کرو. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک اچھا بکرا لے کے آیا پورا گاؤں گھمایا لوگوں کو دکھایا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہر اس نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ہاں ضرور تمہاری پرہیزگاری اللہ تک پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک دل کو دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بکرا لے لیے پورا گاؤں گھما لیے قربانی کر کے نہیں بلکہ قربانی اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ہم نے ہر ایک کے لیے ایک قربانی کے جانور مقرر فرمائے تاکہ چوپائے جانوروں میں سے اللہ کا نام لے اور وہ ذبح کرے. سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا فاطمہ قومی الى اضحیتک فإن اول بقطرة تقطر من دماها. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قومی یا فاطمہ قومی اے فاطمہ اٹھو اپنے قربانی کے جانور کے پاس جاؤ. اے فاطمہ اٹھو اپنے قربانی کے جانور کے پاس جاؤ کیونکہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ھذا لنا خاصۃ وللمسلمین عامۃ. کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل لنا وللمسلمین عامۃ. یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ قربانی کریں آپ کے نام کو قربانی ہو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے دوسری جگہ میں آپ یہاں قربانی کریں. حضور نے کیا فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے فاطمہ اٹھو اپنے قربانی کے جانور کے پاس جاؤ کیونکہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہ کو بخش دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے نام کو قربانی ہو آپ کے نام پر قربانی کرنا ہے تو آپ کو اس جانور کے پاس حاضر رہنا چاہیے. اس جانور کے پاس حاضر رہنا چاہیے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی حضرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان مسعۃ ولم یسع فلا یقربن مصلی. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس کو قربانی کرنے کی وسعت ہو اس کے پاس پیسہ ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں فلا یقربن